नमस्कार। जनमानस के सपनों को सच का प्रकाश देने वाले, हिंदुस्तान को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से हम सब गौरवान्वित हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के लोगों को 10,700 करोड़ से अधिक की 7 बुनियादी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कर देश के नाम समर्पित करने के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर आसीन गणमान्य अतिथिगण, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल, श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एवं विशाखापट्टनम के इस गौरवशाली शहर में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और अतिथिगण का हर्षित भाव से हार्दिक स्वागत है। आज़ादी के इस अमृतकाल में भारत देश एक ऐसी स्वर्णिम गाथा लिख रहा है जो विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेगी और देश में तेजी से आगे बढ़ रहे शहरों में विशाखापट्टनम यानी सिटी ऑफ डेस्टिनी का नाम भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस को आधार और उम्मीद को साकार करने का जो कार्यक्रम पिछले 8 वर्षों से चल रहा है, आज का यह समारोह उसी प्रगति की ओर एक और पहल है। आज के इस भव्य समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में उनकी गरिमामयी उपस्थिति में कई वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद विशाखापट्टनम के वासियों का सपना साकार होने जा रहा है और आज का दिन विशाखापट्टनम की विकास की यात्रा में एक बहुत ही अहम दिन है और विशाखापट्टनम के इतिहास में यह स्वर्णिम दिन स्मरणीय हमेशा रहेगा और यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है जब हम सब इस विकास के साक्षी बने हैं। प्रगति के इस नए आरंभ के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रतिम अवसर पर आभार स्वरूप विशाखापट्टनम के वासियों की ओर से निवेदन है आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी से कि वे स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का औपचारिक रूप से स्वागत और सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है एक स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करें। हार्दिक धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा गणमान्य अतिथिगण का स्वागत और आज के इस भव्य समारोह की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री रेलवे, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार को। Pride of India and celebrated all over the world, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Garu, Honorable Governor Shri Vishwabhushan Harichandan Garu, Honorable Chief Minister Young and Dynamic Shri YS Jaganmohan Reddy Garu, brothers and sisters, Andariki Namaskaramulu. On this auspicious occasion,
I welcome all the honorable dignitaries to Visakhapatnam, the city of destiny. India is going through a phenomenal transformation under Prime Minister Shri Narendra Modi ji's visionary leadership. Every sector is changing. We are able to navigate very difficult global scenario only because of Honorable Prime Minister's clarity of vision. Let's take the example of railways. In the past 8 years, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has totally transformed Indian railways. And throughout this journey, he has kept the poorest, the most vulnerable and the marginalized sections at the center of policy making. Clean platforms, easily accessible facilities, good quality trains, Divyang-friendly designs, solar roofs, all form a part of Prime Minister's vision. Railway stations, a classic case is redevelopment of railway stations. Honorable Prime Minister has given the vision that all the railway stations will become world-class facilities. They will become the cultural and commercial hubs of the city. A huge roof plaza will be created, which will create new urban space, spacious waiting areas, lot of space for local products through the one station, one product outlets. Here in Visakhapatnam, Etiko Pakku toys, the very beautiful wooden toys, they are finding a new market through railway station, and I thank Honorable Prime Minister for mentioning it in the Man Ki Baat program. Under Honorable Prime Minister's visionary leadership, Visakhapatnam station will be completely redeveloped to world class with an investment of rupees 446 crore. Already, Honorable Prime Minister's guidance, a very good design has been made, tender has been invited, tender has been awarded, and the pre-construction work has been started. Today, Honorable Prime Minister will lay the foundation stone, then very rapidly we will construct the road, construct the station. Honorable Prime Minister has inspired the creation of a world-class train, Vande Bharat Express. It is his vision that yes, in India we should develop our own engineers, should develop a world-class train, and Honorable Prime Minister, sir, your kind guidance, your vision has created so much, has given such a big gift to the country that the entire world has taken note of it. And very soon, Andhra Pradesh will also get a Vande Bharat Express with Honorable Prime Minister's blessings. I would like to thank Honorable Prime Minister for allocating record funds to Andhra Pradesh. Before 2014, the undivided Andhra Pradesh used to get only 886 crore. Today, Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given 7,032 crore alone to Andhra Pradesh. Thank you, sir, for this huge blessings to the people of Andhra. This is reflected in the fast pace of construction of new lines, gauge conversion, doubling, all the projects. I would like to give special thanks to Prime Minister Garu for sanctioning telecom towers to connect 4,668 villages. With this, each and every remote village of Andhra will get world-class mobile connectivity, whether it is new station, new airports, new trains, economic corridors, new telecom towers, India defense production. India is witnessing a transformation under Prime Minister's leadership. Let us all contribute to this journey. Andariki dhanyavadaramulu. Thank you. Jai Hind. हार्दिक धन्यवाद। और अब निवेदन है आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी से कि वह सभा को संबोधित करें। देश प्रगति रथसारथि
గౌరవనీయులు పెద్దలు ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి, రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి, కేంద్ర మంత్రివర్యులకు, ఇక మనసు నిండా ఆప్యాయతలతో చిక్కటి చిరునవ్వులతో లక్షలాదిగా తరలి వచ్చిన నా అక్కలకు, నా చెల్లెమ్మలకు, నా అన్నదమ్ములకు, అవ్వా తాతలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తరపున ఈ ఉత్తరాంధ్ర గడ్డ మీద ఈ విశాఖలో సాదరంగా హృదయపూర్వకంగా రెండు చేతులు జోడించి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. ఈరోజు చారిత్రక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో ఒకవైపు సముద్రం కనిపిస్తూ ఉంది, మరోవైపు జన సముద్రం కనిపిస్తూ ఉంది. ఈవేళ ఇక్కడ కార్తీక పౌర్ణమి వేళ ఎగసిపడిన సముద్రపు కెరటాలకు మించి ఈ రోజున జన కెరటం ఇక్కడ ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతూ కనిపిస్తూ ఉంది. ఈరోజు ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ జనాంగాన్ని చూస్తూ ఉంటే ప్రజాకవి, శ్రీకాకుళం వాసి, గాయకుడు వంగపండు చెప్పినట్టుగా, వంగపండు పాడినట్టుగా తన మాటలు గుర్తుకొస్తా ఉన్నాయి. ఏం పిల్లడో వెళ్దాం వస్తావా అంటూ ఈరోజు మనం తలపెట్టిన ఈ మహాసభకు ఉత్తరాంధ్ర జనం ప్రభంజనంలా కదిలి రావటం కనిపిస్తూ ఉంది. ఈరోజు ఇక్కడ ఇదే నేల మీద నడియాడిన మహాకవి శ్రీశ్రీ మాటల్లో చెప్పాలి అని అంటే, వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి జగన్నాథ రథ చక్రాలు అంటూ కదిలి వస్తూ కనిపించే లక్షల జన సందోహం ఈరోజు మన ఎదుట ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈరోజు దేశమంటే మట్టి కాదోయ్, దేశమంటే మనుషులోయ్ అన్న మన విజయనగరం వాసి మహాకవి గురుజాడ మాటలు మనందరికీ కూడా కర్తవ్య బోధ చేస్తున్నాయి. ప్రజల అభిమానంతో పాటు వారి ఆకాంక్షలకు ఈ జనం, ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ జనసాగరం అద్దం పడుతూ ఉంది. దాదాపుగా 10,742 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు తన చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్నందుకు ఈ అశేష జనవాహిని తరపున, రాష్ట్ర ప్రజలందరి తరపున నిండు మనసుతో కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి. సార్, ప్రజల ప్రభుత్వంగా గడిచిన 3.5 సంవత్సరాలలో ఈ రాష్ట్రంలో పిల్లల చదువులైతేనేమి, ప్రజలందరికీ వైద్యం ఆరోగ్యమైతేనేమి, రైతుల సంక్షేమం అయితేనేమి, సామాజిక న్యాయమైతేనేమి, మహిళా సంక్షేమం అయితేనేమి, అభివృద్ధి, పరిపాలన
ఈ రెండింటిని వికేంద్రీకరణ అయితేనేమి, పారదర్శకత, గడప వద్దకే పరిపాలన అయితేనేమి. పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్ర చికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770. ఇవి ఈ 3.5 సంవత్సరాలుగా మన రాష్ట్రంలో మా ప్రాధాన్యతలుగా అడుగులు వేశాం. సార్, ఒక రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలదొక్కుకోవడము అని అంటే ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామము, ప్రతి ఇంట, ప్రతి ఒక్క కుటుంబం నిలదొక్కుకోవడం అని నమ్మి ఇంటింట ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపడానికి మా ఆర్థిక వనరుల్లో ప్రతి రూపాయి కూడా సద్వినియోగం చేశాం సార్. ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా మా శక్తి మేరకు మేము చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు పెద్దలు, సహృదయులు అయిన మీరు మీ సహాయ సహకారాలు మరింతగా అందించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని ఈ సభాముఖంగా ప్రధానమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం తనకు తగిలిన అతిపెద్ద గాయం నుంచి మా రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా కోలుకోలేదు సార్. మా గాయాలు మానేలా మా రాష్ట్రం జాతీయ స్రవంతితో పాటు అభివృద్ధి చెందడానికి వీలుగా మీరు సహృదయంతో, విశాల హృదయంతో చేసే ప్రతి ఒక్క సహాయం, మీరు మా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకంగా ఇచ్చే ప్రతి సంస్థ, మీరు మా రాష్ట్రానికి అదనంగా ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి మా రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి గొప్పగా ఉపయోగపడుతుందని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను సార్. సార్, మీరు మా రాష్ట్రం కోసం, మా ప్రజల కోసం చేసే ఏ మంచైనా కూడా ఈ రాష్ట్రం, ఈ ప్రజానికం ఎప్పటికీ కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటుంది అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి సార్. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో, ప్రత్యేకంగా మీతో మా అనుబంధం పార్టీలకు, రాజకీయాలకు అతీతం. మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు తప్ప మాకు మరో ఎజెండా లేదు, ఉండదు, ఉండబోదు సార్. మా రాష్ట్రానికి, మా ప్రజలకు గత ప్రభుత్వాలు చేసిన అన్యాయాల్ని గుర్తుపెట్టుకున్న మా రాష్ట్ర ప్రజలు మీరు మరింతగా పెద్ద మనసుతో, ఆ పెద్ద మనసు చూపితే, అలా మీరు చూపించే ఆ పెద్ద మనసును, మీరు చేసే ఆ మంచిని కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటారు అని మరోసారి తెలియజేస్తున్నాను. సార్, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరి తరపున రాష్ట్ర అభివృద్ధి దృష్ట్యా, రాష్ట్ర శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ఇవాళ కానివ్వండి, ఇంతకుముందు పలు సందర్భాలలో కానివ్వండి, విభజన సంబంధించిన హామీల దగ్గర నుంచి, పోలవరం నుంచి ప్రత్యేక హోదా వరకు, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి రైల్వే జోన్ వరకు, ఇలా పలు అంశాల మీద పలు సందర్భాలలో మీకు చేసిన పలు విజ్ఞప్తులు మీరు సానుకూలంగా పరిగణలోకి తీసుకొని పెద్ద మనసుతో
వాటిని అన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటూ మంచి చేసే మన ప్రభుత్వానికి నిరంతరం దేవుడి దయ, ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలు, పెద్దలైన మీ ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ లభించాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के अथक प्रयासों से आज इस शुभ अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से सविनय निवेदन है कि आप अपने शुभ हस्तों से रिमोट का बटन दबाकर 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं ONGC और NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण कर इन्हें देश के नाम समर्पित करें।
इन ऐतिहासिक क्षणों को अपनी मौजूदगी से गौरवशाली बनाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें। और एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में। प्रिय मैना సోదరి సోదరులారా नमस्कारम। आंध्र प्रदेश के गवर्नर श्री विश्वभूषण जी, मुख्यमंत्री भाई जगन मोहन रेड्डी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव और आंध्र प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आंध्र प्रदेश गवर्नर श्री हरिचंदन विश्वभूषण गारिकी, मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी गारिकी, केंद्र प्रभुत्वंलो ना सहचर मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव गारिकी, అలాగే ఇక్కడ ఉపస్థితులైన అందరూ మహానుభావులకి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ సోదరి సోదరులందరికీ నమస్కారం। कुछ महीने पहले ही मुझे विप्लव विरुडू अल्लूरू सीताराम राजू जी की 125वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम में आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला था। కొన్ని నెలల ముందు నేను విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జన్మ జయంతికి వచ్చే సౌభాగ్యం కలిగింది। కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్। నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్। ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్। ప్లీజ్ విజిట్ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్, వరటెక్స్ ప్లాజా నియర్ రాధికా థియేటర్, ఈసీఎల్ ఎక్స్ రోడ్, హైదరాబాద్। Call to 9100885551 9100885551। और फिर मैं एक ऐसे अवसर पर आंध्र की धरती पर आया हूं जो आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम के लिए बहुत बड़ा दिन है। ఇటువంటి ఇంకో అవకాశం ఆంధ్ర ప్రాంతానికి వచ్చింది। ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు విశాఖపట్నానికి గొప్ప దినం। विशाखापट्टनम भारत का एक विशेष पट्टनम है। ये शहर बहुत खास है। यहां हमेशा से व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। విశాఖపట్నం భారతదేశం యొక్క ఒక ప్రముఖ నగరం। ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన నగరం। ఇక్కడ ఎప్పుడూ వ్యాపారం సమృద్ధిగా జరిగే పరంపర ఉంది। विशाखापट्टनम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था। हजारों वर्ष पहले भी इस पोर्ट के जरिए पश्चिमी एशिया और रोम तक व्यापार होता था और आज भी विशाखापट्टनम भारत के व्यापार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। విశాఖపట్నం ప్రాచీన భారతదేశం యొక్క ప్రముఖ ఓడరేవు। ఈ ఓడరేవు ద్వారా 1000 ఏళ్ల క్రితం నుండి పశ్చిమాసియా, రోమ్ వరకు వ్యాపారం జరుగుతూ ఉండేది। నేడు కూడా విశాఖపట్నం భారతదేశం యొక్క వ్యాపారానికి ముఖ్య కేంద్ర బిందువు। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण
और शिलान्यास आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम बनेगी। 10,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు దేశానికి అంకితం మరియు శంకుస్థాపన చేసే ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు విశాఖపట్నం ప్రజల ఆకాంక్షల్ని పూర్తి చేసే మాధ్యంగా ఉంటుంది। ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के सभी निवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ఈ పథకాలు మౌలిక సదుపాయాల వల్ల సులభతర జీవితానికి, స్వయం సమృద్ధి భారత సాకారానికి అనేక అవకాశాలు కల్పిస్తుంది। ఇది అభివృద్ధి యొక్క కొత్త శిఖరాలు చేరుకోవడానికి తోడ్పాటు అందిస్తుంది। నేను ఇందుకోసం ఆంధ్రప్రదేశ్లో నివాసం ఉంటున్న అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతున్నాను। मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू गारू का भी और श्री हरिबाबू का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। वो जब भी मिलते हैं तो आंध्र के विकास के बारे में हमारी काफी बातें होती हैं। आंध्र के लिए उनका प्यार और समर्पण अतुलनीय है। నేను ఈ సందర్భంగా మన దేశ మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారికి, హరిబాబు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను కలిసినా ఆంధ్ర ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి, వికాసం గురించే మాట్లాడుతుండేవారు। ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజల పట్ల వాళ్ళకి ప్రేమ, అంకిత భావం కొలమానం లేనిది। साथियों, आंध्र प्रदेश के लोगों की एक बहुत खास बात होती है कि वो स्वभाव से बहुत स्नेही और उद्यमी होते हैं। आज तकरीबन दुनिया के हर कोने में, हर काम में आंध्र प्रदेश के लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। మిత్రులారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది। వాళ్ళు స్వభావరీత్యా స్నేహపూర్వకంగా, ఔత్సాహికంగా కలిగి ఉంటారు। నేడు ప్రపంచంలో అనేక చోట్ల అన్ని పనుల్లో ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు తమ ప్రతిభను కనపరుస్తున్నారు। बात चाहे एजुकेशन की हो या एंटरप्राइज की, टेक्नोलॉजी की हो या मेडिकल प्रोफेशन की, हर क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। ఇది చదువు గురించి అయినా కానీ, వ్యాపార దృక్పథం గురించి అయినా కానీ, సాంకేతిక రంగంలో కానీ, వైద్య రంగానికి సంబంధించిందైనా కానీ అన్ని చోట్ల ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలు తమ ప్రత్యేక గుర్తింపు ప్రదర్శిస్తున్నారు। ये पहचान सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिटी की वजह से ही नहीं बनी, बल्कि ये उनके मिलनसार व्यवहार की वजह से बनी है। आंध्र प्रदेश के लोगों का खुश मिजाज और जिंदादिल व्यक्तित्व हर किसी को उनका मुरीद बना देता है। ఈ గుర్తింపు వృత్తిపరమైన లక్షణాల కారణంగా కాక వాళ్ళ యొక్క కలుపుకోరుతనం కారణంగా ఏర్పడింది। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల యొక్క ఉల్లాసవంతమైన, ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం వాళ్ళని అలా మెచ్చుకునేలా చేస్తుంది। तेलुगु भाषी लोग हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे खुशी है कि आज यहां जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो भी आंध्र प्रदेश में प्रगति की गति को और बेहतर करेगी।
తెలుగు ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా అందరి బాగు కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు, అలాగే బాగు చేయడం కోసం కృషి చేస్తుంటారు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల యొక్క శంకుస్థాపన జాతికి అంకితం చేసిన విషయంలో ఆంధ్ర ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి మెరుగుపడడానికి దోహదపడతాయని చెప్పి భావిస్తున్నాను. साथियों, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. మిత్రులారా, మనం స్వతంత్ర దినోత్సవం యొక్క అమృత కాలంలో ఉన్నాం. వికసించిన భారత అనే లక్ష్యంతో అభివృద్ధి పదంలో ముందుకి తోసిపోతున్నాం. विकास की ये यात्रा बहुआयामी है. इसमें सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है. इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है. అభివృద్ధి యొక్క ఈ యాత్రలో బహుముఖమైంది. ఇందులో సామాన్య మానవుడి యొక్క ఆలోచన కూడా దాగి ఉంది. ఇందులో ప్రపంచంలో శ్రేష్టమైన ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు నిర్మాణం కూడా ఉంది. आज के इस कार्यक्रम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे विजन की झलक भी साफ दिख रही है. हमारा विजन है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का. నేడు ఈ కార్యక్రమంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో మా దార్శనికత యొక్క స్పష్టమైన సంకేతం కనబడుతుంది. మా ఆలోచన అంతా కూడా సమ్మిళిత అభివృద్ధి కోసం. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम कभी ऐसे सवालों में नहीं उलझे कि हमें रेलवे का विकास करना है या सड़क परिवहन का. हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर. మేము మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఎటువంటి సందేహాలకి లోను కాలేదు. అది రైల్వేల అభివృద్ధి అయినా రోడ్ల అభివృద్ధి అయినా. మనం పోర్టుల అభివృద్ధి చేద్దామా రహదారుల అభివృద్ధి చేద్దామా అనే విషయంలో సందేహపడలేదు. इंफ्रास्ट्रक्चर के इस आइसोलेटेड व्यू से देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ा और लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ गया. మౌలిక సదుపాయాల్లో ఇటువంటి లోపభూయిష్టమైన ఆలోచన కారణంగా దేశానికి భారీ నష్టం చవిచూసింది. మిత్రులారా, సరఫరా గొలుసు రవాణా సౌకర్యాలు బహుముఖమైన అనుసంధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి దోహదపడతాయి. साथियों, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर निर्भर करते हैं. इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के नई अप्रोच अपनाई. हमने विकास के इंटीग्रेटेड व्यू को महत्व दिया. మిత్రులారా, సరఫరా గొలుసు బహుముఖమైన అనుసంధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందుకోసం మేము మౌలిక సదుపాయాల కోసం ప్రత్యేకమైన ఒక కొత్త పద్ధతిని ప్రారంభించాం. మౌలిక సదుపాయాలు ఏకీకృత ఆలోచనలకు పెద్దపీట వేశాము. आज जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी गई है उसमें 6 लेन वाली सड़क का प्रावधान है. पोर्ट तक पहुंचने के लिए एक अलग सड़क भी बनाई जाएगी. एक तरफ हम विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को संवार रहे हैं तो दूसरी तरफ फिशिंग हार्बर को अत्याधुनिक बना रहे हैं. నేడు ఎకనామిక్ కారిడార్ ఆర్థిక లోగుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాము. అందులో 6 రోడ్ల సదుపాయం గురించి ఉంది. పోర్టు వరకు చేరడం కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన రోడ్డు నిర్మాణం చేయడం జరుగుతుంది. ఒక పక్క విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ని ఆధునీకరిస్తున్నాయి, ఇంకో పక్క మన చేపల రేవుని కూడా ఆధునీకరిస్తున్నాం. साथियों,
इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इंटीग्रेटेड व्यू पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की वजह से संभव हुआ है। गति शक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। మిత్రులారా, మౌలిక సదుపాయాల ఏకీకృత ఆలోచన సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 040-271-46899 and 040-271-48699. కారణంగా ప్రధానమంత్రి గతి శక్తి జాతీయ ప్రణాళిక కారణంగా జరుగుతుంది. మిషన్ గతి శక్తి ద్వారా మౌలిక సదుపాయాల వేగం పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు అనేక ప్రాజెక్టులపై జరిగే ఖర్చు బాగా తగ్గుతుంది. मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हर शहर का भविष्य है और विशाखापट्टनम ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है. మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్స్ బహుముఖమైన రవాణా వ్యవస్థ ప్రతి నగరం యొక్క భవిష్యత్తు. విశాఖపట్నం కూడా ఈ దశగా ముందడుగు వేస్తుంది. मुझे मालूम है कि इन परियोजनाओं का आंध्र के लोगों को लंबे समय से इंतजार था और आज जब ये इंतजार पूरा हो रहा है तो आंध्र प्रदेश और इसके तटीय क्षेत्र एक नई रफ्तार के साथ विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ेंगे. నాకు తెలుసు మీరు ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ కోసం ఆంధ్ర ప్రజలు ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈరోజు మీ నిరీక్షణ పూర్తయిన సందర్భం ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తీర ప్రాంతం యొక్క కొత్త వేగంతో అభివృద్ధి దిశగా ఉరకలు వేస్తుంది. साथियों, आज पूरी दुनिया संघर्ष के नए दौर से गुजर रही है. कुछ देशों में जरूरी सामानों की किल्लत है तो कुछ देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं. तकरीबन हर देश अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है. మిత్రులారా, ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం కష్టాల్లో ఉంది. కొన్ని దేశాలకు నిత్యావసర సరుకులు కొరతతో ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. కొన్ని దేశాలు ఇంధన సంక్షోభంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. దాదాపు ప్రతి దేశం వాళ్ళ క్షీణిస్తున్న ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఆందోళన చెందుతున్నారు. लेकिन इन सब के बीच भारत कई क्षेत्रों में बुलंदियां छू रहा है. भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है और इसे सिर्फ आप ही महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी बड़े गौर से आपकी तरफ देख रही है. కానీ ఇటువంటి కష్టకాలంలో భారతదేశం అనేక సవాళ్ల మధ్య కొత్త ఎత్తులు చేరుకుంటుంది. భారతదేశం ఒక సరికొత్త అభివృద్ధి చరిత్ర రాస్తుంది. ఇది కేవలం మనం అనుభవిస్తుందే కాదు, ప్రపంచం మొత్తం మన వైపు చూస్తుంది. आप देख रहे होंगे कि कैसे एक्सपर्ट और बुद्धिजीवी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं. आज भारत पूरी दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन गया है. మీరు చూస్తున్నారు, ప్రపంచం భారతదేశంలో ప్రముఖులు అనేక మంది మేధావులు ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇది మీరు చూస్తున్నారు. నేడు భారతదేశం ప్రపంచం మొత్తం యొక్క ఆశల యొక్క కేంద్ర బిందువుగా మారింది. ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आज
भारत अपने नागरिकों की आशाओं, आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रहा है। हमारी हर पॉलिसी, हर फैसला सामान्य मानवी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ఇది ఎందుకైందంటే ఇప్పుడు భారత్ వాళ్ళ పౌరుల యొక్క ఆకాంక్షలను, ఆశల్ని ప్రధానంగా తీసుకొని పనిచేస్తుంది. మా ప్రతి విధానం, మా ప్రతి నిర్ణయం సామాన్య మానవుడి యొక్క జీవితాన్ని మెరుగుపరచడం కోసమే. आज एक तरफ पीएलआई स्कीम, जीएसटी, आईबीसी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, गति शक्ति जैसी पॉलिसी की वजह से भारत में निवेश बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। నేడు ఒక పక్క పిఎల్ఐ స్కీమ్, జీఎస్టీ, ఐబీసీ, జాతీయ మౌలిక సదుపాయాలు, పైప్లైన్, గతిశక్తి వంటి పాలసీలు వల్ల భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి. మరోపక్క పేదవాళ్ల కళ్యాణం కోసం అనేక పథకాలను అమలు చేస్తున్నాం. వాటిని నిరంతరం పెంచుకుంటూ పోతున్నాం. विकास की इस यात्रा में आज देश के वो इलाके भी शामिल हैं जो पहले हाशिए पर होते थे। सबसे पिछड़े जिलों में भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जरिए विकास से जुड़ी योजनाएं चलाई जा रही है। అభివృద్ధి యొక్క ఈ ప్రయాణంలో దేశంలో అనేక ప్రాంతాలు, అట్టడుగు ప్రాంతాలు కూడా చేర్చబడ్డాయి. ఆకాంక్ష జిల్లాల కార్యక్రమంలో వెనుకబడ్డ జిల్లాల్లో అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నాం. देश के करोड़ों गरीबों को पिछले 2.5 साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पिछले 3.5 साल से पीएम किसान योजना के जरिए किसान के खाते में हर वर्ष सीधे 6,000 रुपये पहुंच रहे हैं। దేశంలో కోట్లాది మంది పేదవాళ్లకు గత 2.5 సంవత్సరాలుగా ఉచిత బియ్యం ఇస్తున్నాము. గత 3.5 సంవత్సరాల నుండి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లో నేరుగా 6,000 రూపాయలు చేరుతుంది. इसी तरह सनराइज सेक्टर से जुड़ी हमारी पॉलिसी की वजह से युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। ड्रोन से लेकर गेमिंग तक, स्पेस से लेकर स्टार्टअप तक हर क्षेत्र को हमारी पॉलिसी की वजह से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। అదేవిధంగా సన్ రైజ్ సెక్టర్స్ యొక్క ఆలోచన కారణంగా యువతకి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. అది డ్రోన్ మొదలు గేమింగ్ వరకు, అంతరిక్షం నుండి అంకురాల వరకు అన్ని క్షేత్రాల్లో మా పనుల కారణంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. साथियों, जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो आकाश की ऊंचाइयां हो या समुद्र की गहराइयां, हम अवसरों को तलाश भी लेते हैं और तराश भी लेते हैं। आज आंध्र में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए डीप वाटर एनर्जी को निकालने की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। మిత్రులారా, ఎప్పుడైతే లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంటుందో అప్పుడు అవకాశం యొక్క అంచులైన, సముద్రం యొక్క లోతులైన అవకాశాలని వెతుకుతాం, అవకాశాలని అందిపుచ్చుకుంటాం. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా డీప్ వాటర్లో ఇంధనాన్ని వెలికి తీయటం అనేది ఒక గొప్ప ఉదాహరణ మాత్రమే. और आज
देश ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करने के लिए भी बड़े स्तर पर प्रयास कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी पहली बार देश की इतनी बड़ी प्राथमिकता बनी है। ఈరోజు దేశంలో నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థతో ముడిపడి అనేక అవకాశాలు సాకారం కోసం పెద్ద ఎత్తున కృషి చేస్తున్నాం. బ్లూ ఎకానమీ మొదటిసారి ఇంత ప్రాధాన్యత అంశంగా చేర్చబడింది. मत्स्य पालकों के लिए अब किसान क्रेडिट कार्ड ऐसी सुविधा भी उपलब्ध है। आज विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर को आधुनिक बनाने का जो काम शुरू हुआ है, इससे हमारे मछुआरे भाई बहनों का जीवन आसान होगा। మత్స్యకారులకు కూడా కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ లాంటి సదుపాయాలు లభిస్తున్నాయి. ఈరోజు విశాఖపట్నం యొక్క మత్స్యరేవు ఆధునీకరణ పని ప్రారంభమవుతుంది. దీనివల్ల మత్స్యకార సోదరి సోదరుమణుల యొక్క జీవితం సులభతరం అవుతుంది. जैसे जैसे गरीब की ताकत बढ़ेगी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अवसरों तक उसकी पहुंच होगी, विकसित भारत का हमारा सपना भी पूरा होगा। ఎప్పుడెప్పుడైతే పేదవాళ్ళ శక్తి పెరుగుతుందో, ఆధునిక సదుపాయాలు వాళ్ళకి చేరుతాయో, వికసించిన భారత యొక్క మన కల పూర్తవుతుంది. साथियों, समुद्र सदियों से भारत के लिए समृद्धि और संपन्नता का स्रोत रहा है और हमारे समुद्र तटों ने इस समृद्धि के लिए गेटवे का काम किया है। आज देश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जो हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है, भविष्य में उनका और विस्तार होगा। మిత్రులారా, సముద్రం పూర్వకాలం నుండి భారత్ యొక్క సమృద్ధి సంపద తేవటంలో ఆధారంగా ఉంది. సముద్ర తీరాలు మన సమృద్ధి యొక్క ముఖ్య ద్వారాలుగా మారాయి. ఈరోజు దేశంలో రేవులు, భూములు అభివృద్ధి వేల కోట్ల రూపాయలలో ప్రాజెక్టులు నడుస్తున్నాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో మరింతగా విస్తరిస్తాయి. विकास की इस समग्र सोच को आज 21वीं सदी का भारत धरातल पर उतार रहा है। मुझे विश्वास है आंध्र प्रदेश देश के विकास के इस अभियान में इसी तरह बड़ी भूमिका निभाता रहेगा। అభివృద్ధి కోసం ఇటువంటి సమగ్రమైన ఆలోచన 21వ శతాబ్ది యొక్క భారతదేశం వాస్తవ రూపంలో అవతరిస్తుంది, వాస్తవ రూపంలో తీసుకొస్తుంది. నాకు విశ్వాసం ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశం యొక్క వికాసంలో పెద్ద భూమిక ప్రదర్శించబోతుంది. इसी संकल्प के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ఇటువంటి సంకల్పంతో మీ అందరికీ మరోసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की జై, भारत माता की జై, भारत माता की జై. बहुत बहुत धन्यवाद। స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్. జ్యోతిష్యం, వాస్తు శాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి, కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు,
పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైదాపూర్, వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138.